आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अफजल सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए डालते हैं आज की इस अहम खबर पर एक नज़र। हुकूमती व्हिप और रुकन असम्बली अनम समासड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल और रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए संजीदगी के साथ इक़दाम कर रही है, जबकि बाज़ अनासर सिर्फ ख़ानदानी मफादात को तरजीह दे रहे हैं। वो महबूबनगर शहर के ज़िला कलेक्टर दफ्तर के अहाते में वाक़ IDOC में मुनाकिदा 99 रोज़ा प्रजा पालना तरक्की प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर मेगा जॉब मेले के ज़रिए मुंतखब उम्मीदवारों में ऑफ़र लेटर्स तकसीम किए गए, जबकि मुख्तलिफ़ खेलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को मेडल्स और तारीफ़ी असनाद से नवाजा गया। एनम सिमासडी ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कायम कर रही है और ITI इदारों को एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डिग्री कॉलेजों में जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज मुतारफ़ कराए जा रहे हैं ताकि नौजवानों के लिए रोज़गार के बेहतर मौक़े पैदा हों। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीम के शोबे में भी खुसूसी तवज्जो दे रही है। इंटीग्रेटेड रेजिडेंशल स्कूल्स, तेलंगाना पब्लिक स्कूल्स, इंजीनियरिंग व लॉ कॉलेजेस, IIT स्कूल डेवलपमेंट और एडवांस लर्निंग सेंटर्स के क़याम के ज़रिए मेयारी तालीम और तरबियत फराहम की जा रही है। उन्होंने तेलंगाना राइजिंग विज़न 2047 का जिक्र करते हुए कहा कि रियासत को मुल्क में सर फहरिस्त मुकाम तक पहुँचाने के लिए जामे मनसूबाबंदी की जा रही है। हैदराबाद के मुतबादिल के तौर पर भारत फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिसके ज़रिए 40 लाख से ज़्यादा नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, ग्रीन फार्मा, रिसर्च और इनोवेशन के शोबों में नई सनतें कायम करने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है ताकि मकामी नौजवानों को रियासत के अंदर ही रोज़गार मैसर आ सके और उन्हें बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत पेश न आए। इस मौके पर कलेक्टर खुशबू गुप्ता, मल्लू नरसिम्हा रेड्डी, लक्ष्मण यादव, मधुसूदन नायक, राजशेखर रेड्डी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा सिराज कादरी, कॉरपोरेटर MP प्रवीण कुमार और मुख्तलिफ़ कंपनियों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక 99 రోజుల కార్యక్రమాలు జరుగుతున్న సందర్భంగా డిస్ట్రిక్ట్ యూత్ అండ్ స్పోర్ట్స్ ఆఫీస్ ద్వారా, డిస్ట్రిక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీస్ ద్వారా, టూరిజం ఆఫీస్ ద్వారా అనేక రకాల కార్యక్రమాలు యువత కోసం తయారు చేసి పిల్లల్ని దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయించి ఈరోజు దాంట్లో విజేతలుగా ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇక్కడ ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెరమనీ కలెక్టర్ ఆఫీస్లో IDOC కాంప్లెక్స్లో చేయడం జరిగింది. కొన్ని వందల మంది పిల్లలు ఉత్సాహంగా ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. పిల్లలకు ఎప్పటికప్పుడు స్పోర్ట్స్లో భాగస్వామ్యం చేయాలన్న ఆలోచన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి. అలాగే జాబ్ మేళా నిర్వహించిన మే 1వ తారీఖు చాలా పెద్ద ఎత్తున రెస్పాన్స్ వచ్చింది. కొన్ని వేల మంది ఆ జాబ్ మేళాకు అటెండ్ అయితే 900 మందికి మనం ఉద్యోగాలు ఇప్పించడం జరిగింది. అందులో ఒక 500 మంది ఈరోజు సర్టిఫికేట్ల కోసం ఇక్కడికి వచ్చిండ్రు. కేవలం మహబూబ్ నగర్ టౌన్లోనే 500 మందికి ఉద్యోగాలు ఇప్పించాం. మా ప్రభుత్వం దృష్టి అంతా కూడా పిల్లలకి, యువతకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇవ్వడం, వాళ్ళను ప్లేస్మెంట్ చేయించడం, తర్వాత ప్రభుత్వ పాఠశాలను అభివృద్ధి చేయడం, వాళ్ళకు మంచి చదువును చెప్పించడం, వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడేటట్టు చేయడం, అలాగే స్పోర్ట్స్లో కూడా వాళ్ళు రాణించేటట్టు చేయడం, ఇది మా లక్ష్యాలుగా మేము నిర్దేశించుకొని పనిచేస్తూ ఉన్నాం. ఈ 2.5 సంవత్సరాలుగా ఎడ్యుకేషన్ మీద, స్పోర్ట్స్ మీద, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ కనపరుస్తూ ఉన్నాం. ఇది భవిష్యత్తులో ఆ పిల్లలకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. 10 సంవత్సరాలు మనం వేస్ట్ చేసుకున్నాం. గతంలో ఉన్న పాలకులకు ఆలోచన లేకుండా, పిల్లల గురించి ఏమాత్రం కూడా వాళ్ళ భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచన చేయకుండా కేవలం ఓట్ల బ్యాంకుగా అందరినీ చూసిన చరిత్ర మనకు తెలుసు. కానీ మేము వచ్చిన తర్వాత అదంతా మారిపోయి పిల్లలంటే బడిలో ఉండాలి, చదువుకోవాలి, ఆటలాడాలి, యువతకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉండాలి, వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలన్న ఆలోచనతో చేస్తూ ఉన్నాం. ఒక స్కిల్ యూనివర్సిటీ పెట్టుకున్నాం, స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ పెట్టుకున్నాం, ITIలను అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సెంటర్గా పెట్టుకున్నాం. కొన్ని వేల మందికి ఈరోజు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు వచ్చే విధంగా, వాళ్ళ అర్హత పెంచే విధంగా మేము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా మా ప్రయత్నం సఫలీకృతం అవుతూ ఉంది. ఈరోజు ఇన్ని వందల మంది ఈరోజు పిల్లలు వచ్చి
కొందరు మెడల్స్ తీసుకుంటా ఉన్నారు ఆటల్లో పాల్గొన్న వాళ్ళు. అలాగే డిగ్రీ కంప్లీట్ అయి పీజీ చేసిన పిల్లలు, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకున్న పిల్లలు వాళ్ళు వచ్చి ఉద్యోగాల సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటా ఉన్నారు. కొన్ని వందల మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి వాళ్ళని తయారు చేసే విధంగా మా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. ఇది 99 రోజుల ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక 100% సక్సెస్ అయింది. అధికారులు కూడా చాలా నిబద్ధతతో పనిచేసిండ్రు. ప్రజాప్రతినిధులుగా మేము కూడా ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమంలో అటెండ్ అయ్యి పిల్లలకు ఎంకరేజ్ చేసే విధంగా మేము కూడా వాళ్ళని తోడ్పాటును అందిస్తూ పూర్తిగా జూన్ 12వ తారీఖు వరకు జరుగుతుంది. ఖచ్చితంగా కొన్ని వేల మంది పార్టిసిపేట్ అవుతూ ఉన్నారు ఈ కార్యక్రమాల్లో. అనేక సంక్షేమ పథకాలు కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకుపోయే విధంగా, వాళ్ళకు అవగాహన కల్పించే విధంగా మేము కానీ అధికారులు కానీ పనిచేస్తూ ఉన్నారు. చలో.